the even and odd extension of functions. Even or odd extension of functions. If fx is any function defined in an interval 0 to L, as you showed in the first line, then we define its even extension to minus L to L. Stating fx even extension মানে যদি even function হয় তাহলে of element in L to L, or by reflecting its graph about the y-axis. Similarly, we define its odd extension to L to L. অডিও কিন্তু অফ করে রাখিস, অডিও গুলো একটু অফ করে রাখিস। ইভেন এক্সটেনশনটা হচ্ছে মাইনাস এল টু এল। ইভেন বলে এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস এক্স ফর অল এক্স ইন মাইনাস এল টু জিরো। ঠিক আছে, আমার দেওয়া আছে হচ্ছে জিরো টু এল এক্সটেনশনে আমি এইটুকু এক্সটেনশন বাড়াচ্ছি, মানে অ্যাক্সিস কোয়াড্রেন্ট হিসেবে যদি দেখি একটা ফাংশন এইখানে আমার ডিফাইন্ড, আমি এটাকে মাইনাস এল টু এল এই রেঞ্জে এক্সটেন্ড করছি ফাংশনটা। যদি এক্সটেনশন হয় তাহলে আমার এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস এক্স হতে হবে ফর এক্স ইন মাইনাস জিরো। আর যদি অড এক্সটেনশন হয় তাহলে মাইনাস এল টু এল এ এফ এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস এফ মাইনাস এক্স হতে হবে ফর এক্স ইন মাইনাস এল জিরো। তাহলে if we do this because we want to expand a function in terms of a pure cosine series only, in which case we use the even extension since we don't want any sine terms, or in terms of pure sine series, in which case we use the odd extension since we don't want any cosine terms. If we take one example, suppose find the even extension of the function f defined by fx equals to x times pi minus x for 0 less than equals to x less than equals to pi. So what we have to do? The question asked me to find the even extension of the function f. If the function is even, the criteria is this. This is the criteria fx equals to f minus x. If I take f minus x, then this reduces to minus x times pi. X is replaced by minus x, then pi plus x for x in minus pi to 0. Our function x times pi minus x is for 0 less than equals to x less than equals to pi. We are extending the function from minus pi to 0. That's why as the question asked me do the even extension, I am using the fx is equals to f minus x, right? So the even extension of fx gives me যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তোর 0 to pi অবধি, আর ইভেন এক্সটেনশন এই ক্রাইটেরিয়া দিয়ে যেটা বানালাম মানে হচ্ছে এইটা, সেটা হচ্ছে মাইনাস পাই টু 0 অবধি। বুঝা গেছে? কি করলাম এখানে বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার।
বাকিরা ঠিক আছে? এবার চ্যাট বক্সে লিখছে। তাহলে নেক্সটটা যাই আমি। অড এক্সটেনশন বলতো একই ফাংশনের find the odd extension of the function f defined by fx is equals to x times pi minus x for 0 less than equals to x less than equals to pi. তাহলে কি করতাম? This case is similar to the previous problem. We know that f is odd only when fx equals to only when fx is equals to minus f of x. এই হচ্ছে odd এর criteria. So to get the form of f on the left interval minus pi to 0, we calculate the value of minus f of minus x using the given expression on 0 to pi. Just as before, we replace x by minus x in the definition of fx. This gives minus f of minus x times অডিও গুলো সবাই মিউট করে দেই, নাহলে নয়েজ আসছে। For x in minus pi to 0. So the odd extension of f is given by fx is equals to x times pi minus x, already given for the interval 0 less than x less than pi, and using this x to minus x, we have concluded x is equals to pi plus x for minus pi less than x less than 0. So this is how we can extend the odd or even functions. Take another example of cosine x. The problem is that find the odd extension of the function f defined by fx is equals to cosine x for 0 less than x less than equals to pi. So write fx is equals to cosine x. As you know, cosine x is a even function. It is defined in 0 to pi interval. 0 to pi closed interval. We have to do it minus pi to pi. So this is asked for odd extension. So you have to be odd. F of minus x is equals to minus cosine minus x. Cosine minus x is cos x. Therefore minus cos x. That's why fx is equals to cosine x for 0 less than x less than pi and minus cosine x for minus pi less than x less than 0. Note that this odd extension is not continuous at x equals to 0. 0 to minus pi to 0 তে ফাংশনটা হচ্ছে মাইনাস, আর 0 to pi তে ফাংশনটা হচ্ছে প্লাস। তার মানে this is the function is not continuous at x equals to 0. আরেকটা লাস্ট আছে, find the even extension oh so using these odd and even extensions, the next problem is expand fx is equals to cosine x for 0 less than x less than pi in a pure Fourier sine series. মানে কি, অন্য কোনো কোসাইন টার্মস থাকবে না, অন দ্য ইন্টারভাল 0 পাই। তাহলে এখান থেকে কি কি আমার ধারণা করার আছে দেখ, এটা হচ্ছে কোশ্চেনটা। fx is equals to cosine x. তাহলে ফার্স্ট দেখ, নোট দ্যাট cos x is an even function while only odd functions can have pure sine series expansions. এটা বুঝতে পারছিস? এই যে এটা লেখা আছে পিওর ফুরিয়ার সাইন সিরিজ
অন 0 পাই পিওর ফুরিয়ার সাইন সিরিজ কখন হয়? আমরা জানি fx টা হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করা যায় কি a a0/2 প্লাস সামেশন n কোসাইন nx প্লাস bn সাইন nx, তাই তো? তাহলে আমরা জানি অড ফাংশনের জন্য জেনারেলি শুধু bn টা এক্সিস্ট করে, আর ইভেন ফাংশনের জন্য a0 আর an দুটোই। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কোশ্চেনটাই একটু অ্যাম্বিগুইটি আছে। বলেছে এক্সপ্যান্ড fx is equals to cos x for 0 less than x less than pi in a pure Fourier sine series। আবার সাইন সিরিজটা হচ্ছে অনলি অড ফাংশনের হয়, কিন্তু এইখানে কোসাইন এক্সটা হচ্ছে একটা ইভেন ফাংশন। এইটা হচ্ছে প্রথম অবজার্ভ করার আছে। সেকেন্ডলি, সো we must extend cos x to be an odd extension on minus pi to pi by taking its odd extension to minus pi to 0। তাহলে দেখ minus pi to 0 তে যদি এক্সটেন্ড করতে হয় তাহলে the resulting extended fx is now an odd periodic function of period pi, not 2 pi, as f of x plus pi is equals to fx. Since p is equals to twice l, hence l is equals to pi by 2. Then the function becomes a odd cosine x এর odd extension করে our extended function is given by এই এটা হচ্ছে extended function। Extended function is given by fx is equals to cosine x for 0 less than x less than pi and minus cosine x for minus pi less than x less than 0। এটা সবাইকে বলছি এটা একটু এঁকে দেখার জন্য, স্কেচ পরের ক্লাসে ডিসকাস করব। এই ফাংশনটা এঁকে দেখ কেমন হয়। আমি প্রবলেমটা সলভ করে দিয়েছি। Furthermore, fx is defined on minus l to l, that is minus pi by 2 to pi by 2। কিভাবে l এর ভ্যালু বের করলাম? এই যে pi to 0 আমার ফাংশনটা ডিফাইন্ড ছিল 0 to pi, সেটাকে আমি এক্সটেনশন দিলাম মাইনাস পাই টু 0 অব্দি। তার মানে টোটাল রেঞ্জ আমার হয়ে গেল কি? টোটাল রেঞ্জ আমার হয়ে গেল মাইনাস পাই টু পাই। ঠিক আছে? তাহলে পি টা যদি টুয়াইস এল হয় তাহলে এল টা পাই বাই 2 হবে, টু অবভিয়াস। তাহলে মাইনাস এল টু এল এফ এক্স ডিফাইন মানে মাইনাস পাই বাই 2 পাই বাই 2। ঠিক আছে? এটা তাহলে ফুরিয়ার সাইন সিরিজ শুধু অনলি সাইন টার্ম রাখতে বলেছে, তাহলে সাইন রিপ্রেজেন্টেশনটা আমার এরকম হবে এফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু ফুরিয়ারের শুধু সাইন সিরিজটা দিয়ে এইরকম fx approximately equals to summation n equals to 1 to infinity bn sin n pi x by l। তাহলে bn sin ওই সব 2n হয়ে গেল, l এর জায়গায় পাই বাই 2 বসিয়ে দিই, তাহলে হয়ে গেল 2nx bn sin 2nx। ঠিক আছে? there can be no n's since fx is odd on, কেন থাকবে না n গুলো? কারণ হচ্ছে fx টা odd on the interval minus pi by 2 to pi by 2, সেজন্য an গুলো থাকবে না। তাহলে bn এর ভ্যালু গুলো যদি এবার বের করি, তাহলে bn এর ভ্যালু বের করবো কিভাবে? 2 by pi ইন্টিগ্রেশন মাইনাস pi by 2 fx sin n pi x ডিভাইডেড বাই l। l এর ভ্যালু হচ্ছে pi by 2, l এর ভ্যালু হচ্ছে pi by 2, এখানে l এর ভ্যালু বসিয়ে দেওয়া আছে। এইবার এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, যে যত ভালো ইন্টিগ্রেট করবে সে ফুরিয়ার সিরিজ তত অ্যাকিউরেটলি বের করে দিতে পারবে। তাহলে 2 বাই পাই থাকলো, এই মাইনাস পাই বাই 2 টু পাই বাই 2 কে আমি ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল থেকে দুভাগে ভাগ করে দিচ্ছি, মাইনাস পাই বাই 2 0 আর 0 টু পাই বাই 2। আমার অলরেডি ফাংশনটা দেখ মাইনাস পাই বাই 2 টু 0 হচ্ছে মাইনাস কোসাইন এক্স আর 0 টু পাই বাই 2 হচ্ছে কোসাইন এক্স। এবার দুটোকে সুন্দর ইন্টিগ্রেশন করে ফাইনালি বেরোবে তোর এইরকম
4n divided by pi times 4n square minus 1 plus 4n divided by pi times 4n square minus 1 এই দুটো যোগ করে 8n divided by pi times 4n square minus 1 যেখানে সাইন কোসাইনের ব্যাপারটা আসে সেখানে ওই ডি অফ করে দিলে ডি অফ কোসাইন এক্স করলে যেমন সাইন এক্স হয় ওই টাইপের ফাংশন দিয়ে তাড়াতাড়ি বের করে দিতে পারবি তাহলে আমার ইন্টিগ্রেশনটা তাড়াতাড়ি সহজ হয় না হলে বাইপার্স করতে হলে অনেক মানে ক্লামজি এবং লেন্দি প্রসিডিউর হয়ে যাবে তাহলে ফাইনালি আমি বিএন এর জেনারেলাইজড ভ্যালুটা পেলাম 8n ডিভাইডেড বাই পাই টাইমস 4n স্কয়ার মাইনাস 1 এবার দেখি পরের টার্মস পরের লাইনে কি করা যায় তাহলে যেটা দিয়েছিল যে the Fourier series of this extended cosine function is therefore of the form cosine x is equals to কি পেলাম 8 by pi n টাকে সামেশনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি n equals to 1 to infinity n divided by 4n square sin 2nx এটা কোত্থেকে এসছে এই যে এখান থেকে bn sin 2nx এখানে bn এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে সিম্পলি 8 by pi summation n equals to 1 to infinity n divided by 4n square sin 2nx for any x in minus pi by 2 to pi by 2 and outside this interval by periodicity or periodically repeating the graph. In particular, we see that at x equals to pi by 4 এই ফাংশনটায় কোসাইন এক্স এর এক্স যদি পাই বাই 4 বসাস তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডটা হবে পাই রুট 2 বাই 16 ইজ ইকুয়ালস টু মানে 8 আর পাইটাকে বাদিকে নিয়ে চলে এসছে পাইটা উপরে চলে গিয়েছে 8টা নিচে চলে এসছে cos পাই বাই 4 এর ভ্যালু কত cos পাই বাই 4 এর 1 by root 2 হ্যাঁ রুট 2 দিয়ে দুদিকে গুণ লবে হরে গুণ করে দিয়ে পাই রুট 2 ডিভাইডেড বাই 16 আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা শুধু n এর n ডিপেন্ডেন্ট টার্মটা রাখা হয়েছে তাহলে আমার ফাইনালি দাঁড়ালো এইটা এই এক্সপ্রেশনটা এইবার যদি ডিরিচলেস টেস্ট করিস কনভার্জেন্স টেস্ট সেটা কি at x equals to pi at x equals to pi the Fourier series converges to f of pi plus 0 plus f of pi minus 0 divided by 2 তাহলে f of pi হচ্ছে cos pi that is 1 cos minus cos pi that is minus 1 divided by 2 মানে 0 by 2 মানে 0 তার মানে 0 হওয়া মানে ডিরিচলেস টেস্ট কনভার্জ করছে তার মানে f of pi equals to 0 তে in order to get convergence at this point we need to define f of pi is equals to 0 তার মানে ফাংশনটা ঠিক আছে এইবার যদি একটা উল্টো দিত যে ফাইন্ড দ্য আরেকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি আমি এক্সাম্পল মানে প্রবলেম এগুলো সবই প্রবলেমটা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ফুরিয়ার কোসাইন সিরিজ অফ দ্য ফাংশন ডিফাইন্ড বাই fx is equals to x times pi minus x for x in 0 pi ফুরিয়ার কোসাইন সিরিজ তার মানে এটাকে ইভেন এক্সটেনশন দিতে হবে since we want a cosine series for fx the extension of f to minus pi 0 এক্সটেনশনটা কোথায় দিতে হবে minus pi to 0 তে must be even therefore so no sine terms allowed in the Fourier series expansion we may know that the even extension of fx looks like ওই প্রথমে যখন করিয়েছিলাম এই যে এখানে এই যে এই এক্সাম্পলটা ওখানে কাজে লাগছে এই এক্সাম্পলটা এই x টাইমস পাই মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স টাইম পাই প্লাস এক্স এটা এখানে কাজে লাগবে এই দেখ ওই একই ফাংশনটাই এখানে বসিয়েছি 0 টু পাই এর মধ্যে ফাংশনটা x টাইমস পাই মাইনাস এক্স মাইনাস পাই টু 0 তে মাইনাস এক্স টাইম পাই প্লাস এক্স
তাহলে এখানে এল এর ভ্যালু কত হচ্ছে? দ্য এক্সটেন্ডেড ফাংশন ইজ ইভেন এন্ড পিরিয়ডিক উইথ পিরিয়ড পাই, তাই তো? তাহলে 2l যদি পাই হয় তাহলে l equals to pi by 2. Therefore, the Fourier cosine coefficients are now given. A0 equals to 2 by L integration 0 to L fx dx. তাহলে 0 to L এর মধ্যে 0 to pi by 2 এর মধ্যে ভ্যালুটা অলওয়েজ এই পজিটিভ ভ্যালুটা, 0 to pi এর মধ্যে যে ভ্যালু হবে 0 to pi by 2 এর মধ্যে এই ভ্যালুটাই হবে। তাহলে এটা x টাইমস pi মাইনাস x বসিয়ে দে, এটার ভ্যালু পাওয়া যাবে pi স্কয়ার বাই 3। নেক্সট চলে যা, an বের কর, 2 by L ইন্টিগ্রেশন 0 to L fx cosine n pi x by L dx। তাহলে 4 বাই পাই ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 x টাইমস পাই মাইনাস x, 0 টু l মানে 0 টু পাই বাই 2, তার মানে পজিটিভ ভ্যালুটা যে ভ্যালুটা দেওয়া ছিল x টাইমস পাই মাইনাস x কোসাইন 2nx dx, l এর ভ্যালুটা পাই বাই 2 বসিয়ে 2n টা পাওয়া গেল। ঠিক আছে, তাহলে এইটার ভ্যালুটা বেরোলো মাইনাস 1 আপন n স্কয়ার। কি বেরোলো? মাইনাস 1 আপন n স্কয়ার। সো দ্য ফুরিয়ার কোসাইন সিরিজ of this function fx is given by fx is equals to pi square by 6 minus summation n equals to 1 to infinity 1 upon n square cosine 2nx with convergence properties according to the Dirichlet test. In particular, since f is continuous at x equals to 0 and f0 equals to 0, এখানে লেখা আছে fx continuous x equals to 0 and f0 equals to 0, it follows that summation n equals to 1 to infinity 1 upon n square is equals to pi square by 6. এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। এই ফুরিয়ার সিরিজ না করেও এই রেজাল্টটা ফিজিক্সের অনেক জায়গায় কাজে লাগে। কি পেলাম আমরা? সামেশন n equals to 1 to infinity 1 upon n square is equals to, ক্যালকুলেট না করেই আমরা জানি এটা pi square by 6। মানে এটা আবার যদি অড হয়, শুধু অড টার্ম গুলো, তাহলে আবার অন্যরকম হবে। এটা মানে কি 1 প্লাস 1 আপন 2 স্কয়ার প্লাস 1 আপন 3 স্কয়ার প্লাস 1 আপন 4 স্কয়ার প্লাস ডট ডট ডট, এর ভ্যালুটা, এই সিরিজের ভ্যালুটা পাই স্কয়ার বাই 6 হবে। ফিজিক্সের অনেক জায়গায় এই আইডেন্টিটিটা কাজে লাগে, মনে থাকবে। তার মানে ওই x টাইমস পাই মাইনাস x এই টাইপের ফাংশন হলেই আমাকে প্রুফ করতে দেবে সামেশন n ইকুয়ালস টু 1 টু ইনফিনিটি 1 আপন n স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু পাই স্কয়ার বাই 6। এটা মনে রাখ, একটু পরে গিয়ে আবার এটা কাজে লাগাবো। এইবার একটা ইকুয়ালিটি আছে দ্যাট ইজ কল্ড পার্সিভালস ইকুয়ালিটি। পার্সিভালস ইকুয়ালিটি সেটা বলছে ইফ এ ফাংশন f satisfies the three conditions of the Dirichlet test for convergence, then its Fourier coefficients have the property that a0 square divided by 2 plus summation an square plus bn square is equals to 1 upon L integration minus L to L fx whole square dx. আবার বলছি, if the function f satisfies the three conditions of the Dirichlet test for convergence, then its Fourier coefficients have the property that a0 square by 2 plus summation an square plus bn square is equals to 1 upon L integration minus L to L fx whole square dx. কি বলছে এটা একটু পরে দেখছি। এইবার সাপোজ দিয়েছে এইটা, এই প্রবলেমটা দেখো, এইটা পার্সিকলসটা পরে লাগাচ্ছি, আগে ইকুয়েশনটা সলভ করে নি। বলেছে কি, প্রবলেমটা বলেছে ফাইন্ড দ্য ফুরিয়ার সিরিজ অফ দ্য ফাংশন f ডিফাইন্ড বাই fx is equals to x square on the interval -2 to 2। এটা ফার্স্ট প্রবলেম। দেন বলেছে হোয়াট ডাজ দ্য সিরিজ কনভার্জেন্স টু when x equals to 0। কিভাবে করবো এটা? এটা ছবি আঁকলে কেমন হবে? fx is equals to x square দেওয়া আছে -2 to 2 তে। f equal to x square কিসের ইকুয়েশন?
হ্যাঁ, fx equals to প্যারাবোলা। কিসের ইকুয়েশন? প্যারাবোলা। Find the Fourier series of the function f defined by fx is equals to x square on the interval -2 to 2. তাহলে কি করব আমরা? Since the function is an even function on the given interval l equals to 2, 0 to l এখানে 2 আছে, it follows that its Fourier series is a pure cosine series, তাই তো? যেহেতু even function, হ্যাঁ। thus the Fourier coefficient a0 and an যদি বের করি, সরি, a0 হচ্ছে 2/l ইন্টিগ্রেশন 0 to l fx dx, সেটা করলে 8/3, and an is equals to 2/l integration 0 to l fx cosine n pi x by l dx. তাহলে 0 to 2 x স্কয়ার বসিয়ে এইটার ভ্যালু বের করলে এইরকম একটা ভ্যালু বেরোবে, 16 times -1 whole to the power n divided by n square pi square। ঠিক আছে, এইবার কি বলছি ভালো মতো শোন। এটা হচ্ছে for any n greater or equals to 1, where we use the integration by parts to get a value for the integral values that gives the an, and we also use the fact that sine of n pi এর ভ্যালু হচ্ছে 0, cosine of n pi এর ভ্যালু হচ্ছে -1 whole to the power n। এটা অলওয়েজ, এটা তো এইচএসসি মনে রাখার কথা ছিল, এটা অলওয়েজ মনে রাখার জন্য বলছি যে সাইন অফ এনি পাই, এন পাই তো বটেই, সাইন অফ এনি পাই এর ভ্যালু কিন্তু 0, এটা মনে রাখিস। আচ্ছা, সাইন অফ এন পাই 0 আর কোসাইন অফ এন পাই হচ্ছে -1 হোল টু দি পাওয়ার n whenever n is an integer. So from these observations we get that the form of the Fourier series of x square is given by, তাহলে a0 এর ভ্যালু যদি 8/3 হয় তাহলে a0/2 টা হচ্ছে 4/3, তাহলে x স্কয়ার নিয়ারলি ইকুয়ালস টু 4/3 প্লাস এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিচ্ছি, সামেশন n ইকুয়ালস টু 1 to infinity 16 times -1 whole to the power n divided by n square pi square cosine n pi x divided by 2 for এই রেঞ্জটা হচ্ছে -2 less than equals to x less than equals to 2। আর এই সিম্বলটা কেন ইউজ করলাম? The symbol approximately equals to means that the quantity on the right is the representation of the function on the left. Now let's use the Dirichlet's test to see what f converges to. That note that fx is equals to x square is a continuous and has a continuous derivative on the interval -pi to pi, -2 to 2, sorry, -2 to 2, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। We can define f outside this interval by setting, যদি এইটা সেট করি f of x plus 4 is equals to fx, কেন সেট করলাম, 4 কেন নিলাম, কারণ হচ্ছে এইটা p যদি আমি টুয়াইস l নিই তাহলে l আমার 2 হবে, p যদি টুয়াইস l নিই, টুয়াইস l মানে 4, এই জন্য এখানে x নিলাম, l এর ভ্যালু যদি 2 হয় তাহলে p এর ভ্যালু 4, সেই p টাই এখানে নিয়েছি, x plus 4 is equals to fx। We must have the period of f equal to 4. Note, this function f is continuous at x equals to 0. Thus, by Dirichlet's test, we get the quantity x square is equals to 4/3 plus summation n equals to 1 to infinity 16 times -1 whole to the power n divided by n square pi square cosine n pi x by 2. And at x equals to 0, the series
gives the equality left hand side 0 হয়ে গেলে 4/3 প্লাস এইসব x এর ভ্যালু 0 বসিয়ে দিলে এইটা ফাইনালি সব ক্যালকুলেট করে রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড করে দাঁড়াবে হচ্ছে এইটা কি দাঁড়ালো -1 whole to the power n-1 divided by n square is equals to pi square by 12. ঠিক আছে, এবার একটু আগে আমি কি করলাম, একটু আগে আমি কোন ডেরিভেশনটা করলাম, summation n equals to 1 to infinity 1 upon n square is equals to pi square by 6. একটু আগে এটা করলাম, তাই তো? হ্যাঁ। আর এখন আরেকটা সিরিজ পেলাম -1 whole to the power n-1 divided by n square is equals to pi square by 12. এইবার বলেছে পার্সিবলস আইডেন্টিটি, যেটা একটু আগে দেখালাম, ওইটা দিয়ে প্রুফ করতে এইটা কি দেওয়া আছে, প্রবলেমটা কি আছে, আগের প্রবলেমটা দিয়ে প্রুফ করতে বলেছে টু ক্যালকুলেট দ্য ফুরিয়ার সিরিজ অফ দ্য ফাংশন fx is equals to xs cube defined on -2 to 2. এই আগের যে সিরিজটা ইউজ করলাম, মানে কোন সিরিজটা, এই -1 দিয়ে কোন সিরিজটা পেলাম, f of x equals to x square যেটা ছিল, n equals to 1 to infinity -1 whole to the power n -1 divided by n square is equals to pi square by 12. এই সিরিজটাকে ইউজ করে এইটা বের করতে বলেছে। তাহলে কি করব, ফার্স্ট উই এক্সটেন্ড f to the whole line by periodicity with period 4. we know the আগের एग्जांपल থেকে জানি যে t square is equals to 4/3, আগে x square ছিল, এটাই আমি এখানে যেহেতু x কিউব আছে আমি t নিচ্ছি, t square is equals to 4/3 plus summation n equals to 1 to infinity 16 times -1 whole to the power n divided by n square pi square cosine n pi t by 2. এখানে x কে t দিয়ে লিখেছি কারণ যেহেতু অলরেডি এখানে fx xs কিউব আছে। আগের প্রবলেমটা কোথায় ছিল, for t in -2 to 2 with the convergence property specified by the Dirichlet test. এইবার যদি ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইডস করি ওভার দ্য ইন্টারভাল 0 to x, দুদিকে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এই দিকটা পেয়ে যাবো হচ্ছে xs কিউব বাই 3, রাইট হ্যান্ডটা এই দিকটা পেয়ে যাবো হচ্ছে, এইটাকে নিচে চলে গেলে 2/n পাই sin n পাই x বাই 2। তার মানে এই 3 টাকে এদিকে তুলে দে, তাহলে xs কিউব পেয়ে যাবো 96/pi কিউব সামেশন -1 হোল টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই n কিউব sin n পাই x। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা সিরিজকে ডিফারেন্সিয়েটও করা যায় আবার ইন্টিগ্রেটও করা যায় in order to prove any equality or identity। তার মানে xs কিউব আমি এই রকম পেয়ে গেলাম। So this Fourier series also converges according to the conclusion of the Dirichlet test. For example, at x equals to 0, the series converges to f0 equals to 0 since the function x cube is continuous at x equals to 0 and its value is 0 there. Since the function x cube is periodic with period 4, because the original one is, we see that limit limit x 2 plus মানে কি, রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে আসছে 2 এর দিকে, limit extending to 2 plus fx is equals to -2 whole cube মানে -8 and limit extending to 2 minus মানে আগেরটা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে ছিল, এটা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে 2 minus fx is equals to 2 cube মানে 8. Thus according to the Dirichlet test the series must converge to the average of these two values. Average হচ্ছে তাহলে -8 plus 8 divided by 2 তার মানে 0 when x equals to 2. That this correct can be seen by intersecting the value x equals to 2 into the series for x cube and noting that sin n pi is equals to 0 for any integer n by trigonometry. এটা হলো, তাহলে ফাইনালি কি পেলাম, we know the bn's and fx, we know the bn's and fx, so we can conclude that
summation n equals to 1 to infinity 16 square divided by n square pi square 1 minus cosine n pi whole square is equals to summation n equals to 1 to infinity bn square, that is 1 upon l integration minus l to l fx. এইখানে আমি পার্সিভালস ইকুয়ালিটিটা কাজে লাগাচ্ছি। কোথায় লাগিয়েছি? আইডেন্টিটিটা কি ছিল আগে দেখে নি। ছিল হচ্ছে এইটা সামেশন an স্কয়ার প্লাস bn স্কয়ার, এটা অলরেডি লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে। এই দিকে আমি কি করব, এই ওভারটা পিরিয়ডের মধ্যে fx এর স্কয়ার করে দেব, তাই করেছি দেখ। এই যে রাইট সাইডে bn স্কয়ার করে দিয়েছি, কারণ 1/l fx এর স্কয়ার dx করে দিয়েছি। তার মানে আমার এই দিকটা হয়ে গেল হাফ মাইনাস 2 টু 2, তো অলরেডি এটা কত ছিল 8, 8 স্কয়ার মানে 64 dx, তার মানে হচ্ছে 8 ইন্টু 2 মানে 128 হয়েছে। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে সামেশন 1 মাইনাস কোসাইন n পাই হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই n স্কয়ার পাই স্কয়ার, আর রাইট সাইডে এই 16 স্কয়ার কে নিচে নিয়ে চলে এসেছি। তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডে 128 ছিল ডিভাইডেড বাই 16 স্কয়ার মানে 256, তার মানে দ্যাট ইজ হাফ। এইখান থেকে দেখ সিন্স 1 মাইনাস কোসাইন n পাই এর ভ্যালুটা যেহেতু 0, whenever n is even and 1 minus cosine n pi এর ভ্যালুটা হচ্ছে 2 for n is odd, তার মানে এইখানে সেটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে জিরো গুলো আমার নেব না, ইভেন গুলো শুধু অড গুলো যদি নিই, that gives me the identity this. n যদি অড হয় তাহলে n odd over infinity 1 upon n square is equals to pi square by 8, বুঝা গিয়েছে? তার মানে কি অড গুলো শুধু যদি নিই 1 plus 1 upon 3 square 1 upon 5 square 1 upon 7 square, এই ভ্যালু গুলো সব মিলে পাই স্কয়ার বাই 8। তাহলে আগে এই n অড কি ইভেন যদি জানা না থাকে তার সিরিজের ভ্যালুটা কত হচ্ছিল একটু আগেই দেখলাম, কত হচ্ছিল? অড ইভেন যদি ইররেসপেক্টিভ অফ অড ইভেন 1 upon n স্কয়ার এর ভ্যালুটা কত ছিল? আচ্ছা হ্যাঁ 5 5 স্কয়ার বাই 6, তাই তো? 5 স্কয়ার বাই 6। তার মানে শুধু অড হলে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে ইভেন্ট গুলো যদি বাদ চলে যায় তার ভ্যালুটা কিছুটা কম হবে, তো সেইটা হয়ে গেল পাই স্কয়ার বাই 8। ঠিক আছে, এবার আবার বলেছে যে পার্সিভালস ইকুয়ালিটিটা শো করে দেখাও 1 upon n টু দি পাওয়ার 4। এগুলো সবগুলো হচ্ছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আইডেন্টিটি এবং ফিজিক্সের বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগবে। এখানে এখানে তো অঙ্কটা শিখছি, পরে বিভিন্ন জায়গায় এই এই টার্মগুলো আসবে, এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স পড়বে, থার্মোডাইনামিক্স পড়বে, তখন অনেক জায়গায় এই সামেশনের এই ভ্যালুটাকে ডিরেক্টলি পুট করবো। আচ্ছা, পার্সিভালস ইকুয়ালিটি দিয়ে শো করতে বলেছে এটা n স্কয়ারের বদলে যদি n টু দি পাওয়ার 4 হয় তার ভ্যালুটা হবে পাই টু দি পাওয়ার 4 বাই 90। এটাও একটা অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট আইডেন্টিটি, পাই টু দি পাওয়ার 4 বাই 90। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা এগেইন ছিল হচ্ছে তোর ও fx is equals to ওই ফাংশনটা ছিল fx is equals to x times pi minus x, এই ফাংশনটা থেকে এটা করতে বলেছে। Fourier cosine series of the function defined by fx is equals to x times pi minus x for x in 0 to 0 pi, এইটা থেকে এটা বের করতে বলেছে। আচ্ছা, এটা অলরেডি a0 0 an হচ্ছে মাইনাস 1 upon n স্কয়ার আর bn হচ্ছে 0, তাহলে a0 স্কয়ার না a0 0 নয়, a0 হয়তো এইটা বেরিয়েছিল, ওই আগের প্রবলেমটা দেখবি। a0 স্কয়ার is equals to pi to the power 4 by 18. So by Parseval's equality
pi to the power 4 by 18 plus summation n equals to 1 to infinity 1 upon n to the power 4 is equals to 1 upon L integration minus L to L fx এর whole thing square dx. That is 2 by pi integration minus pi by 2 to pi by 2 fx whole thing square dx. তাহলে পেলাম 2 by pi integration minus pi by 2 to pi by 2 fx square dx is equals to 2 by pi minus pi এই minus pi by 2 to pi by 2 কে দুভাগে ভাগ করে দিলাম minus pi by 2 to 0 আর 0 to pi by 2। তাহলে এক জায়গায় এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস দিয়ে আর এক জায়গায় ভ্যালুটা হচ্ছে প্লাস দিয়ে এটা খুব সুন্দর ইন্টিগ্রেশন করে pi to the power 4 by 15 পেলাম ভ্যালুটা pi to the power 4 by 15। আচ্ছা আর একটু আগে পেয়েছিলাম কি a0 স্কয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে pi to the power 4 by 18। a0 এর ভ্যালু হচ্ছে এটা আর এটা দিয়ে কি পেলাম লেফট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালুটা পেলাম। তাহলে এই দুটো যদি কম্বাইন করি সামেশন n ইকুয়ালস টু 1 টু ইনফিনিটি 1 বাই n টু দি পাওয়ার 4 তাহলে pi to the power 4 by 15 মাইনাস pi to the power 4 by 18। তাহলে এই দুটো যদি বিয়োগ করে দেয় দেখ pi to the power 4 by 19 পেয়ে যাচ্ছে। এখানে পার্সিভালস ইকুয়ালিটি কিন্তু এইখানটাই শুধু ইউজ হয়েছে এই fx এর স্কয়ার, তাছাড়া কোথাও নেই। এই pi to the power 4 by এইটা এইখানেই পার্সিভালস আইডেন্টিটি ঢুকে আছে। ঢুকে আমি এইটাও একটা ইম্পর্টেন্ট আইডেন্টিটি প্রুফ হলো এই pi to the power 4 by 90 সামেশন n ইকুয়ালস টু 1 টু ইনফিনিটি n এর উপরে কোনো এমবার্গো নেই যে অড না ইভেন টোটাল n এনি n অড ইভেন ইনক্লুডিং এর ভ্যালু হচ্ছে pi to the power 4 by 90। তার মানে যে কোনো n স্কয়ার n to the power 4 এর যদি সিরিজ থাকে তার ভ্যালুটা অলওয়েজ pi স্কয়ার pi to the power 4 দিয়ে বেরোবে। ঠিক আছে, তাহলে থিওরি মোটামুটি ফুরিয়ার সিরিজের এখানেই শেষ। এবার এই সংক্রান্ত কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস কর, তারপরে আমি বিভিন্ন ওয়েভ ফর্মের সিরিজ গুলো ডিসকাস করছি। কঠিন মনে হচ্ছে? স্যার এখন তো কিছু প্রবলেম মনে হচ্ছে না, বাড়িতে পড়ে নিয়ে আসবে এখন তো। মানে থিওরি যাই থাক না কেন তোকে বাড়িতে অঙ্ক কষে যদি অঙ্কর মেলে তাহলেই বুঝতে হবে যে ঠিক আছে। আজকে নতুন জিনিস শিখলাম হচ্ছে ওই এক্সটেনশনটা কিভাবে করা যায়। হাফ অনেক বইতে ওটাকে হাফ রেঞ্জ বলা আছে, হাফ রেঞ্জ ফুল রেঞ্জ। মানে 0 টু l যদি দেওয়া থাকে সেটাকে যদি মাইনাস l টু l এক্সটেন্ড ওটাকে হাফ রেঞ্জ ফুল রেঞ্জ বলে। এখানে আমি অড এক্সটেনশন ইভেন এক্সটেনশন। আচ্ছা ওই অ্যাসাইনমেন্টে কোনো সমস্যা, অ্যাসাইনমেন্ট না আগের দিন ওই সোজা যে দুটো প্রবলেম দিয়েছিলাম তাতে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল? সমস্যা হলে কি ধরনের সমস্যা? আমি তো আগেই বলছি ইন্টিগ্রেশন যে ভালো পারবে সে ফুরিয়ার সিরিজ 5 মিনিটে নামিয়ে দেবে, এটা অলরেডি হয়তো বুঝতে পেরেছিস। আর এই এই ফুরিয়ার সিরিজের এই এক্সপ্যান্ড দিয়েই পরবর্তী আমি আগের দিনও বলেছিলাম ফিফথ সেমে তোর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম শুরু হবে। আমি কিছুটা ধরিয়ে দেবো শেষ দিকে কোন জায়গাটা থেকে ট্রান্সফর্ম এসছে। সিরিজ হচ্ছে ডিসক্রিট এন যে সামেশন আছে এটা হচ্ছে ডিসক্রিট ভ্যালুজ এর জন্য, এটাই যদি কন্টিনিউয়াস হয়ে যায় তখনই এই সিরিজটা তখন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের পরে কোনো ফাংশনে ডিসকন্টিনিউটি থাকলে ওটা কন্টিনিউয়াস হয়ে যায়। হ্যাঁ, ডিসকন্টিনিউইটির জায়গাটা যদি খুব স্মল ইন্টারভ্যালে ভেঙে দিস তাহলে ওই ইন্টারভ্যাল গুলো যদি ডেল্টা এক্স টেন্ডিং টু 0 করি সেইখানে ওই ডিসকন্টিনিউইটিটা ডুবে যায়। স্যার আগের দিন ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে একটা প্রবলেম ছিল, ওইটার আনসার কত হবে? হ্যাঁ, ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে একটা প্রবলেম ছিল where f(x) f function of x equals to e to the power x, ওইটার আনসারটা কত হবে? এটা নিয়ে বসিনি, একটু পরে ডিসকাস করি, মনে করতে আচ্ছা ওকে। হুম। আচ্ছা
এইবার এইটুকু গেল হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাপার। এবার ফিজিক্স এর কোথায় আমি ফার্স্ট এটা এনকাউন্টার করেছি আগের দিন বলেছিলাম, দ্যাট ইজ ইন কমপ্লেক্স ভাইব্রেশন, যেটা তোরা অ্যাকাউস্টিক্স এখন পড়ছিস, পড়েছিস না? এনি কমপ্লেক্স ভাইব্রেশন ক্যান বি linear superposition of many simple harmonic motions. হ্যাঁ আচ্ছা। এই হারমোনিক যে পড়ছিস অতদূর অব্দি পড়েছিস কি? অ্যানালিসিস অফ কমপ্লেক্স ভাইব্রেশনস এগুলো পড়েছিস অ্যাকাউস্টিক্স? না স্যার এতদূর আসেনি, কিন্তু মানে যে কোনো ভাইব্রেশনকে তো এভাবে আমরা লিখেছি, এইটুকু বুঝেছি, মানে অ্যানালিসিস ওভাবে ধরে ওটা যে পড়া কোনো হয়নি। ভাইব্রেশন না, কমপ্লেক্স ভাইব্রেশন যদি হয় তাহলে এনি কমপ্লেক্স ভাইব্রেশন ইজ এ লিনিয়ার সুপারপজিশন অফ মেনি সিম্পল হারমোনিক মোশনস। এবার যখন হারমোনিক বের করে তখন এই সুপারপজিশন অফ লার্জ নাম্বার অফ সিম্পল হারমোনিক মোশন to generate an arbitrary type of periodic vibrations. Such analysis of the complex period vibrations into harmonic components is done by using the Fourier analysis. আচ্ছা, তাহলে যদি ওয়েভ ফর্ম গুলো এইরকম জানা থাকে তাহলে তার করেসপন্ডিং গুলো কেমন হয় সেটা নিয়ে আমি একটু বলার চেষ্টা করছি। সাপোজ ফুরিয়ার এক্সপ্যানশন অফ সাম কমন ওয়েভ ফর্মস আমি ডিসকাস করছি। প্রথমে হচ্ছে স্কোয়ার ওয়েভ। স্কোয়ার ওয়েভ দিয়েই আমার মাথায় আসবে এইরকম একটা স্কোয়ার ওয়েভ মানে এইরকম -a টু a এর মধ্যে একটা পিরিয়ড এরকম ভ্যারি করবে, যেখানে t/2 t এগুলোতে হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস ফাংশনটা। করবো না এই সবগুলো, এগুলো তোদের জন্য বাড়িতে দিয়ে দেবো, অ্যান্সার গুলো লিখে রাখ, বাড়িতে সলভ করে আমাকে পাঠাবো। আমি শুধু একদম শেষের ফুল ওয়েভ ফর্মটা করে দেবো। তাহলে স্কোয়ার ওয়েভ হচ্ছে এরকম একটা ওয়েভ যেটা +a থেকে -a অব্দি ভ্যারি করবে, আর এইরকম মানে স্টেপ ডাউন আর স্টেপ আপ ফাংশন দিয়ে প্রসিড করবে। এটা হচ্ছে কি প্লট? এটা টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট প্লট। এদিকে টি আছে, এদিকে ওয়াই আছে, তার মানে ওয়াইটা ইজ এ ফাংশন অফ টি। ঠিক আছে? তাহলে অ্যানালিটিক্যালি উই মে এক্সপ্রেস ইট at is equals to yt is equals to a for 0 less than t/2 and -a for এইটা 0 to t/2 তে এর ভ্যালুটা হচ্ছে +a, আর t/2 to t তে এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস। তার মানে এইটাকে আমি একটা ফুরিয়ার সিরিজে এক্সপ্যান্ড করতে পারি। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ এটা ওয়েভ ফর্মটাকে আমি এরকম ফাংশনে ভেঙে ফেললাম, ফাংশনে ভেঙে ফেলা মানেই দেখ এটা ফুরিয়ার সিরিজের মতো হয়ে গেল। তার মানে এই ফাংশনটাকেই আমার ফুরিয়ার সিরিজ a0/2 plus n equals to 1 to infinity n cosine n omega t plus bn sin n omega t তে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। আমি করব না, তোদের জন্য দেব, শুধু উত্তরটা লিখে দিয়েছি। a0 এর ভ্যালু বেরোবে 0, an এর ভ্যালু বেরোবে 4a/n পাই, আর ফাইনালি yt টা বেরোবে এইটা 4a/pi sin omega t plus 1/3 sin 3 omega t plus 1/5 sin 5 omega t। তার মানে n ইভেন গুলো থাকবে না, শুধু অড হারমোনিক্স গুলো থাকবে। এটা হচ্ছে যে কোনো বাদ্যযন্ত্র যখন বাজানো হয়, এনি ইনস্ট্রুমেন্ট, মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, তখন এই হারমোনিকের কম্বিনেশন দিয়ে আমার বিভিন্ন ওয়েভ ফর্ম প্রপাগেট করে। তার মানে স্কোয়ার ওয়েভের জন্য আমার শুধু অড টার্ম গুলো থাকবে, আর দ্যাট ইজ অলসো সাইন টার্মস। So this equation shows that a periodic motion represented by a square wave pulse can be considered as formed by the superposition of a large number of harmonic vibrations. আচ্ছা, এইটাকে যদি আমি একটু একটু বোঝার সুবিধের জন্য যেটা লিখলাম ওটা মনে রেখেছি, yt is equal to 4a/pi sin
ওমেগা টি প্লাস 1/3 সাইন 3 ওমেগা টি প্লাস 1/5 সাইন 5 ওমেগা টি, এটা বললাম তো। এবার আগের দিনই এটা বুঝিয়েছিলাম ব্যাপারটা। ওয়েভ ফর্ম আমার আছে হচ্ছে এরকম, আর সাইন ওয়েভ ফর্ম গুলো হচ্ছে আমার এরকম। তারপরেরটা হচ্ছে এরকম। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট টার্মটা সাইনের যদি ফার্স্ট টার্ম নিই শুধু সাইন ওমেগা টি, তাহলে সেটা এইরকম হবে। বাইরে আমার স্কোয়ার ওয়েভটা হচ্ছে আমার এইরকম। তার মানে অনেকটা ডিসপ্যারিটি থাকলো, আগের দিন বুঝিয়েছিলাম এটা। তাহলে রেজাল্টেন্ট ফার্স্ট টার্মটা যদি, সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে আবার এরকম, থার্ড টার্মটা আবার এরকম। এরকম অনেকগুলো টার্মের যদি আমি লিনিয়ার কম্বিনেশন নিই, তাহলে এই এই রেজাল্টেন্ট সাইন ওয়েভ এইটার বদলে এটা একটা এরকম ফাংশন দাঁড়ায়। এটা অলমোস্ট একটা স্টেপ ফাংশন বা স্কোয়ার ওয়েভের সাথে সিমিলার। রেজাল্টেন্ট অফ মেনি টার্মস যদি নিই, তাহলে সাইন এক্সটা অলমোস্ট আমার স্কোয়ার ওয়েভের সাথে কম্পারেবল হয়। এবং যখন অনেকগুলো টার্ম নিয়ে এটা ভাবছি, আগের দিনই বলেছিলাম সিগন্যাল প্রপাগেশনে এই ফুরিয়ার সিরিজ কাজে লাগানো হয়, তখন এইরকম একটা ফাংশন হয়। এখানে এগুলো নয়েস আসে, এরকম একটা ফাংশন। এটা হচ্ছে যদি প্রথম 20 টার্মস, ফার্স্ট 20 টার্মস অফ দ্য সিরিজ যদি নিই, তাহলে ফাইনালি এরকম দাঁড়ায়। মানে সাইনটা আর সাইনের মতো কনভেনশনাল থাকে না, এরকম একটা যেখানে শুরু আর যেখানে শেষ মানে একটা হাম্প থাকে, তারপরে এইরকম একটা ফ্লাকচুয়েশন দিয়ে এইখানে ইকুইলিব্রিয়াম থাকে, দিয়ে এইরকম একটা টার্ম হয়। এগুলো হচ্ছে রেজাল্টেড প্যাটার্ন by considering first 3 terms of the series, first 20 terms of the series. বুঝতে পারছি? আচ্ছা, তারপরে সটুথ ওয়েভ ফর্মে চলে গেলাম। সটুথ কেমন ওয়েভ ফর্মটা এইরকম, পিরিয়ডিসিটিটা হচ্ছে টি এ পর পর, এই যে এইটা হচ্ছে এ, এই হাইটটা, আর দেখতে হচ্ছে এরকম। তাহলে এই ফাংশনটা হচ্ছে সটুথ ওয়েভ ফর্ম, ঠিক আছে, অফ টাইম পিরিয়ড ক্যাপিটাল টি এন্ড পিক ভ্যালু ক্যাপিটাল এ। Such a waveform is used as a time base in a cathode ray oscilloscope, CRO. CRO তে এই টাইপের সটুথ ওয়েভ পাঠানো হয়। It can be represented analytically as, কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব এটা, yt is equals to a by t times t. a হচ্ছে এর হাইটটা, t হচ্ছে এর পিরিয়ডটা, a by t times t, স্মল t। তাহলে for 0 less than t less than capital T. So let it be represented by the Fourier series. A0 করলে a বেরোবে, an করলে 0 বেরোবে, a bn করলে মাইনাস a বাই n পাই বেরোবে। তাহলে এটাকে ফুরিয়ার সিরিজে এক্সপ্যান্ড করলে দাঁড়াবে yt is equals to a by 2 minus a by pi sin omega t plus half sin 2 omega t plus 1/3 sin 3 omega t plus dot dot dot, which indicates how the superposition of more and more number of harmonics can approach to the given waveform. যত বেশি আমরা n এর ভ্যালুটা বাড়াবো, হাফ, 1/3, 1/4, 1/5, তত আমরা এই সটুথ ওয়েভ ফর্মের কাছাকাছি যেতে পারবো। তাহলে এই ওয়েভ ফর্মটাও যদি আমি এই এই সিরিজটার সাথে মেলাই, সাইন সিরিজটা কেমন আগের দিন বলেছিলাম, এটাও যদি আমি এইটাতে যাই, আমার ওভারঅল আমার সটুথ ওয়েভটা আছে এরকম, সাইন ওয়েভ গুলো হচ্ছে আমার এরকম, তাই তো? তাহলে কখন আমি সটুথ ওয়েভটা সাইনের সাথে মেলাতে পারবো, যখন আমি নাম্বার অফ টার্মস অনেক বেশি নেব। যখন অনেক নাম্বার অফ টার্মস নেব, তখন এই ফ্লাকচুয়েশনটা অনেক কমে যাবে, এইরকম হয়ে এরকম। একটা দুটো টার্ম নিলে সাইনের সাথে এই সটুথটা মিলবে না। নাম্বার অফ সাইন টার্ম যখন বাড়াবো, মানে এটা
ফাইনালি আমি কি পেলাম, yt টা a/2 মাইনাস a/পাই ভেতরে সাইন ওমেগা টি প্লাস হাফ সাইন 2 ওমেগা টি প্লাস 1/3 সাইন 3 ওমেগা টি। এই নাম্বার অফ টার্মস গুলো যখন যত বেশি বাড়াবো তত সটুথ ওয়েভটা সাইন ওয়েভের সাথে অলমোস্ট সুপারপোজ করবে। একইভাবে নেক্সট হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভফর্ম। এই অনেকটা এরকমই, কিন্তু ট্রায়াঙ্গুলার বলে এটা সিমেট্রিক হবে, ট্রায়াঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হিসেবে যাচ্ছে। সেটার ওয়েভফর্মের ইকুয়েশনটা কি হবে, এইটা থেকে এরকম যদি একটা ভাগ করে দিস তাহলে দেখবি yt/t is equals to a/t/2. yt divided by t is equals to a/t/2. Therefore yt is equals to 2a/t times t. কোন রেঞ্জে 0 to t less than t/2। আর এইটা পরের রেঞ্জটায় এর ভ্যালুটা হবে yt/t minus t is equals to a/t/2. Therefore yt is equals to 2a/t times t minus t. এটা হচ্ছে t/2 to t to t। তার মানে এই রেঞ্জে আমার একটা ফাংশন, এই রেঞ্জে একটা ফাংশন। বোঝাই যাচ্ছে এইটা হচ্ছে মোনোটোনিক ইনক্রিজিং গ্রাফ, উপরের দিকে বাড়ছে টি এর সাথে, সেই জন্য এখানে টি এইভাবে করে আছে a/t টাইমস t। আর পরের পিরিয়ডটাতে t/2 তে এটা কমছে, তার মানে একই রকম প্লট গ্রাফ হবে না, ফাংশন হবে না। এটা দেখ এই yt is equals to এই যে t minus t হয়েছে। তার মানে দুটো রেঞ্জে দু রকম ফাংশন। তাহলে এইটাও যদি ফুরিয়ার, এগুলো সব বাড়িতে করবি, ঠিক আছে, করে আমাকে পাঠাবি। আমি শুধু অ্যান্সার গুলো লিখে দিয়েছি। এর ভ্যালু a0 এর ভ্যালু বেরোবে a, an এর ভ্যালু বেরোবে এইরকম, an যদি অড হয় তাহলে 0 হবে, এই ইভেন হলে 0 হবে, আর অড হলে -4a/n² হবে। So as the given function is even, the coefficient bn must be 0. We can show it by making a direct integration করে bn এর ভ্যালুটা 0 করে দিয়ে yt এর ফাইনাল ফুরিয়ার সিরিজটা বেরোবে a/2 minus 4a/π² cos omega t plus 1/3² cos 3 omega t plus 1/5² cos 5 omega t plus dot dot। এই তিনটেই তাহলে আমাকে করে পাঠাবি, আমি যেগুলো অ্যান্সার গুলো লিখে দিয়েছি। কি কি? স্কোয়ার ওয়েভ, সটুথ ওয়েভ এন্ড ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ, মনে থাকবে? নেক্সট যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ফুল ওয়েভ ফর্ম। কোথায় পাওয়া যায় এটা বলতো? ফিজিক্সের একটা ডিভাইস অ্যাপ্লিকেশনে এই ফুল ওয়েভ ফর্মটা পাওয়া যায়। কোথায় সেটা? কে বলতে পারবে কোন ডিভাইসে ফুল ওয়েভ এরকম পাওয়া যায়? পড়েছিস তোরা, এইচএসেই পড়েছিস। কে বলবে? রেকটিফায়ার্স। হ্যাঁ রেকটিফায়ার্স। হ্যাঁ, গুড, রেকটিফায়ার। কিন্তু রেকটিফায়ার কি দিয়ে তৈরি? এসি এন্ড ডিসি। হ্যাঁ, ডায়োড। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ডায়োড। মনে পড়ছে না কারো? কে বললো এটা? আমি উর্মি। মনে পড়ছে না কারো? যখন বাংলা, ম্যাক্সিমাম বাংলা মিডিয়াম, কি ছিল বলতো? অর্ধ তরঙ্গ একমুখীকরণ। মনে পড়ছে এবার? হ্যাঁ স্যার, এবার মনে পড়েছে। অর্ধ তরঙ্গ একমুখীকরণ আর পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকরণ। হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন আর ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশন। এটা তো মডার্ন ফিজিক্সে খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। একটা ডায়োড যখন এইরকম থাকে, শুধু এই দিকগুলো যখন থাকে না, তখন এটা হয়। আর যখন ফুল ওয়েভ সব দিকেই যখন ডায়োড থাকে,
এটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ, এটা হচ্ছে ফুল। মনে পড়ছে এবার? এসি সিগন্যাল গুলোর এই নিচের গুলো ডিসি বলে এই উপর গুলো আছে, এটা যখন একটা প্যারালাল দিকে থাকে, হয় এই দিকে নয় এই দিকে, তখন একটা করে স্টেপ জাম্প হয়, কারণ এই এই পাথটাতে কোনো তোর ওয়েভের রিপ্রেজেন্টেশন করার থাকে না। এইটাই যখন এইদিকে প্যারালাল দুটো ডায়োড এক্সট্রা জুড়ে দিই, তখন সব পুরো ওয়েভটার জন্যই আমি ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন পাই। ঠিক আছে, তাহলে ওই রকম যদি একটা ফাংশন হয়, তাহলে তার ফুরিয়ার এক্সপ্যান্ড কি হবে? ফুল ওয়েভ ফর্ম। তাহলে a full waveform of time period capital T and peak value A is shown in the figure. Such a waveform is obtained in the output of a full wave rectifier. It can be represented analytically as yt is equals to a sine omega t for 0 less than t less than t by 2 and minus a sine omega t for t by 2 less than t capital less than capital. So it can be represented by the Fourier series and hence a0 এর ভ্যালুটা বের করেছি 4a by pi, an এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়ে বের করেছি। কোনো অসুবিধা নেই তো, নরমাল আমি করে গিয়েছি। আর কি 0 to t আছে, ওটাকে ভেঙে দেবো 0 to t by 2 তে, যেহেতু এটা পিরিয়ডিক ফাংশন। 2টা বাইরে বের করে দিয়েছি ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের রুল থেকে। সেখান থেকে an এর ভ্যালুটা এইরকম 4a by t এইটা করেছি, পরেরটাতে 0 by t by 2 করে এই করেছি। এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে সাইনটা কোসাইন হয়ে যাবে, সবগুলো এরকম হবে a by pi minus cos এইটা প্লাস cos n minus 1 pi divided by n minus 1 minus 8. Therefore an টা হচ্ছে 0 for n odd and minus 4a divided by pi times n square minus 1 for n even. As the given function yt is even, we must have bn is equals to 0. Thus the Fourier series for the full waveform becomes yt is equals to 2a by pi minus 4a by pi integration n এর ভ্যালু শুধু ইভেন হলে এক্সিস্ট করবে, তার মানে 2 4 6, মানে n ইকুয়ালস টু ইভেন এর বদলে অনেক জায়গায় এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করে, n ইকুয়ালস টু 2 4 6 ডট 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 লিখবি 1 upon n স্কয়ার মাইনাস 1 কোসাইন n ওমেগা টি। তাহলে এটাকে যদি তুই হয়েছে লিখছিস তো, হ্যাঁ তাহলে এই সামেশনটাকে যদি তুলে দিস, তাহলে কিরকম লিখবি 1/3 কোসাইন 2 মেগা টি। এটা কিন্তু n স্কয়ার মাইনাস 1 আছে, সুতরাং n যা এই n তা হবে না কিন্তু। তার মানে এটা দাঁড়াবে হচ্ছে এইরকম 4a বাই পাই মাইনাস এই 2a বাই পাই মাইনাস 4a বাই পাই 1/3, এই আলাদা কিন্তু যেহেতু n স্কয়ার মাইনাস 1 আছে 15 4। এইবার তোদের এক্সারসাইজ দিয়ে দিলাম এই এই 2-3টে প্রবলেম, যেগুলো করিয়েছি তার থেকে অনেক সহজ এগুলো। একটা হচ্ছে fx equals to 0 for minus pi to 0, x for 0 to pi দেওয়া আছে, x plus 2 pi is equals to fx, তার মানে 2 pi হচ্ছে পিরিয়ড। প্রুফ করতে বলা আছে 1 plus 1 by 3 square plus 1 upon 5 square is equals to pi square by। স্যার এটা তো করেছি আগে। বুঝেছে? আচ্ছা, তাহলে তার পরেরটা fx equals to x pi by 2 pi by x or pi by 2 to pi, এখান থেকে প্রুফ করতে বলেছে pi square by 8 is equals to 8। এটা হয়েছে? না 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 স্যার, এক নাম্বারটা একটু আলাদা ছিল, ওটা 0 আর x আছে, ওটা মাইনাস পাই আর x ছিল। হুম। আরেকটা করতে পারিস, এই মুহূর্তেই পেলাম, এটা হচ্ছে ft is equals to cosine at। Expand ft is equals to cosine at into a Fourier series in the interval minus pi less than t
এরকম পাই। অ্যান্সারটা একটু কঠিন, লিখে দিচ্ছি। এনএফটির ফুরিয়ার সিরিজটা হচ্ছে 2a sin a পাই ডিভাইডেড বাই পাই ভেতরে 1/2 স্কয়ার প্লাস n equals to 1 to infinity minus 1 whole to the power n divided by a square minus n square। বাইরে এইখানে জায়গা নেই বলে এখানে লিখছি কোসাইন এনটি। এটা করিস, ঠিক আছে? এটা একটু কঠিন প্রবলেম। তারপরে এইটা কর fx equals to x এই রেঞ্জে, পাই মাইনাস x এই রেঞ্জে, এটা ফুরিয়ার সিরিজ এক্সপ্যান্ড করবি, সেখান থেকে সবগুলোই হচ্ছে ফুরিয়ার সিরিজ এক্সপ্যানশন, হেন্স প্রুফ পাই স্কয়ার বাই 8 ইজ ইকুয়ালস টু এইটা। এটাকে শর্ট ফর্মে এইভাবে লেখা যায় 2n + 1 হোল স্কয়ার। নেক্সট পেজে এই দুটো করে শেষ করে fx equals to a square in the range 0 less than x less than 2 pi in a Fourier series। অ্যানসারটা আমি দিয়ে দিয়েছি। and fx is equals to 1 Fourier sine series expand curve in the interval 0 to pi and hence prove 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 এগুলো হচ্ছে pi by 4। অনেক অঙ্ক আছে বইতে, যত করবি তত ধারণা পরিষ্কার হবে।